அந்த படத்தோட டைரக்டர் பேர் நித்திலன் சாமிநாதன். பொதுவாகவே கேரளா படங்கள் மேலே ரொம்ப ஆர்வம். அது எனக்கு மட்டும் இல்லை, எல்லாருக்கும். எப்படி தெலுங்கில் ஒரு கிளாசிக் மூவி வந்தால், கன்னடத்தில் ஒரு கிளாசிக் திதி மாதிரி வந்தால், நான் அந்த மாதிரி மலையாளத்தில் டூ மச் ஆஃப் கிளாசிக் மூவிஸ். அது ரொம்ப நான் சால்ட் அண்ட் பெப்பர் தட்டத்தின் மறையத்துலேருந்து நான் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரேன். ஏன்னா அதுக்கு முன்னாடி விஸ்காம் படிக்கும்போது ஜான் ஆப்ரஹாமோட அக்ரஹாரத்தில் கழுதை, அடூர் கோபாலகிருஷ்ணனோட மதில்கள், அங்கேருந்து படம் போட்டு போட்டு காட்டிகிட்டே வருவாங்க. ஸோ ஒரு விஸ்காமில் எனக்கு அவ்வளோ படங்கள் வந்து ஞாபகம் இருக்குது. நான் பர்சனலாக இந்த சால்ட் அண்ட் பெப்பர், தட்டத்தின் மறையத்து, அப்படி வந்து தொடர்ந்து படங்கள், கமெடி படம், தொடர்ந்து எல்லா நல்ல படமும் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கேன். அண்ட் மை ஆல் டைம் ஃபேவரட் இஸ் கும்பலாங்கி நைட்ஸ். அந்த படம் மாதிரி ஒரு படம் வருமானு எனக்கு தெரியல. அந்த வருஷம் ஆஸ்கார் நாமினேட் பண்ணும்போது இந்த படத்தை ஏன் அனுப்பலை அப்படின்னு பயங்கரமாக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் நான். லவ் யூ ஆல். உங்களை எல்லாம் மீட் பண்ணுறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. முதல்ல வந்துட்டு எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஒவ்வொரு முறை இங்கே வரும்போது வந்து உங்களோட பேரன்பு நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. உங்களை ஒரு முறையும் பார்க்கும்போது, இந்த முறை மகாராஜா படத்துக்காக வந்து பார்க்கும்போது நம்மளால் அது ரொம்ப நன்றி. இந்த படத்துக்கு நீங்கள் கொடுத்த வரவேற்பு ரொம்ப நன்றி. நாங்கள் என்ன சொல்கிறதுனே தெரியல. ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. தேங்க்யூ ஸோ மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் கமிங். താങ്ക് യു സോ മച്ച്. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. താങ്ക്സ് എ ലോട്ട് ഫോർ കമ്മിങ് ഹിയർ. ഒരുപാട് സ്നേഹത്തോടെയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ പടത്തെ, ഈ തമിഴ് സിനിമ മഹാരാജയെ നിങ്ങൾ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കയറ്റിയിരിക്കുന്നത്. പതിവ് പോലെ മലയാളം ഓഡിയൻസിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് തമിഴ് സിനിമകൾ വെൽക്കം ചെയ്യാനും നല്ല പടങ്ങൾ ആസ്വദിക്കാനും. നല്ല സബ്ജക്റ്റ് എന്നില്ല, അതിന് പുറമെ കമേഴ്ഷ്യൽ, വളരെ മാസ് മസാലയുള്ള പടങ്ങൾ വരെയുള്ള വളരെ നന്നായിട്ട് ഓടിയ ചരിത്രമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് കലർന്ന ഒരു പടമാണ് മഹാരാജ. ആൻഡ് മോർ ദാൻ എനിത്തിങ്, ഞാനൊരു മലയാളിയാണ്. അപ്പം എനിക്കറിയാം എത്ര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ്, ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് വിജയ് സേതുപതി എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് വി ഓൾ ലവ് ഹിം. ഐ ലവ് ഹിം. ആൻഡ് ഐ എം സോ ഹാപ്പി ദാറ്റ് ദിസ് ഫിലിം ഇസ് റിയലി ബീങ് വെൽക്കംഡ്. ഇറ്റ് ഓൾസോ ബീങ് സ്പെഷ്യൽ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഹിസ് 50th ഫിലിം. ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ കഴിയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഒരുപാട് കാലത്തിന് ശേഷമാണ് ഒരു നല്ല സിനിമ എനിക്ക് തമിഴിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്, അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാൻ പറ്റിയത്. തമിഴിൽ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഒരു സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഫിലിമിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എനിക്കാകാൻ കഴിഞ്ഞത്. സോ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദിസ് ഇസ് എ വെരി വെരി ബിഗ് ഓപ്പണിംഗ് ഫോർ മീ. ഐ താങ്ക് ദി എൻറ്റയർ ടീം ഫോർ ദിസ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി. നിതിലൻ ഇസ് എ ഫിനോമിനൽ ഫിലിം മേക്കർ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന രീതി, സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഒരു രീതി, ആൻഡ് ഫിലോമിൻ ഓഫ് കോഴ്സ് ദി എഡിറ്റർ, യു ഓൾ നോ. ആൻഡ് നിങ്ങളെല്ലാവരും മനസ്സിൽ കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പേരാണ് ഫിലോമിൻ. And he's the editor of the film. I really wish he was here to say hi to all of you. But nevertheless, I'm really happy to have done this film and to bring it here to Kerala. And I want to thank you all from the bottom of my heart. Yes, sir. Our peer Sudan, and producer, but generally he don't talk. Just introduction. Yes, only executes. Yes, sir. Yes. Congrats for 50th movie. Thank you, sir. So, your name is sir? Huh? You are a gentleman, sir. You are a gentleman, sir. Seriously, sir. I should learn this thing from you, sir. You know that clap, how much it made me happy. You are a true gentleman. That is from the heart. Oh, then you are a great gentleman. Yes, sir. ஸோ இதில் வந்து கதை சொல்லும்போது ரொம்ப க்யூட்டாக இருந்துன்னு சொல்லியிருந்தாங்க, ரொம்ப க்யூட்டாக நரேட் பண்ணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. எப்படி சார் அந்த மகாராஜா மாதிரி? க்யூட்டு இல்லை, நேரேஷன் வந்து ரொம்ப ஹார்டு தான். பர்சனாலிட்டி வந்து க்யூட். இவன் வந்து சொல்லும்போது சில பேர் பேசும்போது நமக்கு தெரியும் அவங்கக்கிட்ட ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும், ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் இருக்கும், ஒரு கவரப் இருக்கும். சம்டைம் ஈவன் மீ, ஏன்னா when we expect something, ஏதாவது ஒரு கவரப்பாக ஒன்று இருக்கும், டு ஹைட் who we are அப்படின்றது. ஏதோ சின்ன ஒரு லிட்டில் ட்ராமா இஸ் தேர். he don't have the drama. சொல்லும்போது இவனுக்கு what I have in my mind, more than impressing you, I have to convey it properly.
ஏன்னா எழுதும்போது அதை யோசிச்சு தான் எழுதுகிறாங்க. ஒரு ஸ்டோரி வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் ப்ளே, அப்புறம் ஒன்று சொல்லுவாங்க ஸ்லீப் ப்ளே, எல்லாம் வந்து ரொம்ப யோசிச்சு தான் எழுதுகிறாங்க. பட் அதை அப்படியே அழகாக கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்கு யூ ட்ரை மோஸ்ட் தட் பிஹேவியர் இஸ் கியூட். தட்ஸ் வாட் ஐ சே. இந்த படம் வந்து ஸ்கிரிப்ட் தான் ஹீரோல. அப்போ நானும் இருக்கேன் சார். இல்லை சார், எல்லா கதைக்குமே ஸ்கிரிப்ட் தான் சார் ஃபர்ஸ்ட் ஹீரோ. அது ஹீரோன்னு சொல்லணுமா தெரியல சார். இப்போ ஒரு படத்தில் மியூசிக் நல்லா தான் மியூசிக் தான் ஹீரோன்னு சொல்கிறது அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லை சார். அது அவங்க போர்ஷன் சார். இப்போது என்னோட பொறுத்த வரைக்கும் சார், ஒரு படம் ஹீரோ பெரியாருன்னா ஹீரோவோட மட்டும் படம் ஓடுறதில்லை சார். எல்லாரும், எல்லா கேரக்டரும், எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும், எல்லா வேலையும், அதாவது இங்கே வந்து நாங்கள் ப்ரொமோஷன் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லா டிபார்ட்மெண்ட்டும் அவங்க வேலையை ஒழுங்காக பண்ணால் தான் மக்கள்கிட்ட போய் சேரும். ஸோ எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவலி இம்பார்ட்டன்ட் தான் சொல்லுவாங்க. இப்போ எல்லாருக்கும் ரொம்ப நேச்சுரலாக இருக்குது சார். ஒன்று இந்த படத்தில் இருக்கிற நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நிஜமாகவே அந்த வீட்டோட கடவுள் மாதிரி செஞ்ச வேலை. அப்படி நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி பண்ணையார் பத்மினின்னு ஒரு படம் பண்ணேன். சரிங்க சார். அந்த படத்தில் அந்த கார் தான் சார் ஹீரோ. ஓகே, அந்த படத்தில் நாங்கள் முடிச்சுட்டு நிறைய பேர் அந்த ஃபியட் காருக்கான ரிலேஷன்ஷிப் நிறைய பேர்ட்டு கேட்டோம். அதில் 2 விஷயத்தை வந்து நான் ரொம்ப அழகான 2-3 விஷயம் நினைக்கிறேன் ரொம்ப அழகாக இருந்தது அவங்க சொன்னது. எனக்கு இப்போ நீங்கள் சொன்னோட ஞாபகத்துக்கு வந்தது. ஒன்று வந்து ஒருத்தர் வந்து சின்ன வயசில் அவங்க வீட்டை ஃபியட் கார் இருந்தது, அப்புறம் அவங்க விற்றுட்டாங்க. இப்போ இவங்க வளர்ந்ததுக்கப்புறம் அவங்க அப்பா இறந்துட்டார். அவங்க அம்மாவை கூட்டிகிட்டு அந்த காரை வாங்கி அந்த காரில் உட்காச்சிக்கிட்டு அவங்க அப்பா கூட அவங்க ரவுண்டு போன அந்த தெருவுக்கெலாம் கூட்டிகிட்டு போனாங்க. அவங்க அம்மாவுக்கு டைம் ட்ராவலில் அப்படியே பின்னாடி போய் பார்த்த மாதிரி இருந்துச்சான். ஸோ அந்த காரை அதை க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீட்டில் கல்யாணத்துக்கு காரை யூஸ் பண்ணுறதுக்காங்க அவங்க வந்து நம்புகிறாங்க அந்த காருக்கு உயிர் இருக்குது. ஏன்னா எல்லோரும் ரிலேட்டிவ்ஸும் ட்ராப் பண்ணிகிட்டே இருந்தாங்க. லாஸ்ட்டு ட்ரிப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த ஆக்சிலேட்டர் கேபிள் கட் ஆகிடுச்சான். ஸோ அதனால் அவங்க நம்பினாங்க. அதுக்கு இன்னும் ஒரு மோர் தென் 60 இயர்ஸ் யங் கப்புள் ஒருத்தாங்க. அவர் சொன்னார், இந்த காரில் உட்காரும்போது எனக்கும் என் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் வரல இந்த கியர் பாக்ஸுங்கிற ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் இல்லை. ஸோ ஐ கேன் புட் மை ஹேண்ட் அண்ட் மை கேர்ள் அண்ட் ட்ரைவ் மை கார் அப்படின்னாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி நான் லிவிங் திங்ஸ் வந்து நம்ம இது இந்த ஆங்கிளில் சொல்லிப்பாங்க. இப்படின்னு பார்க்கலாம். Whether it's living things or non-living things, when you put so much of love, that non-living things will get a life. அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம். ஸோ அது அந்த மாதிரி நிறைய விஷயம் எனக்கு இருக்குது. நான் சம்டைம்ஸ் லேட் நைட் போகும்போது என் காரோட பேசுவேன். எனக்கு அது பிடிக்கும். இந்த மாதிரி சில திங்ஸ் வந்து என் டேபிளில் இருக்கும், என் ஆஃபீஸில், என் வீட்டில் தான் இருக்கும். அது ரொம்ப நாள் அங்கே இருந்திருக்கும். ஒரு ஸ்டேஜ்குள்ளே அது யூஸ்லெஸ்ஸாக இருக்கும். பட் நான் நினச்சிப்பேன், இந்த ஸ்பேஸ் எனக்கு எவ்வளோ உரிமை இருக்கோ அதே உரிமை அந்த திங்ஸுங்க இருக்குது. அதனால் ஐ கான் சே தட் திங்ஸ் டு கெட் அவுட் ஆஃப் மை ஆஃபீஸ் பிகாஸ் அதுவும் ரொம்ப நாள் அங்கேயே தான் தங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அதை அங்கே வச்சுருவேன். ஸோ இது மாதிரி எனக்கு நிறைய எமோஷனல் திங்ஸ் எல்லாம் குட்டி குட்டி விஷயத்துல இருக்கும். ஸோ ஐ டோன்ட் டூ தட். அதுக்கு தானே ஆசைப்பட்ட பாலகுமாரால் அந்த குமுதத்தோட ஸ்டோரி சொல்கிறது. இப்போ நடுவில் கொஞ்சம் பக்கத்தில் காண படத்தில் வந்து டயலாக் சொல்கிறது. நீங்கள் நிறைய வாட்டி அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன் വ്യത്യസ്തமான டைமில் വ്യത്യസ്തமான രീതിயில் சொல்கிற ஒரு பேட்டர்ன் ஏற்கனவே ஃபாலோ பண்ணிட்டேன். இந்த படத்துலேயும் அந்த மாதிரி ஒரு நரேஷன். ஹாப்பிக்கும் நான் காரணம் இல்லை, பாவுக்கும் நான் காரணம் இல்லை, என்னாச்சு நான் காரணம் இல்லை, ஆரி ஓகே பேபி நான் காரணம் இல்லை, திஸ் லட்சுமி நான் காரணம் இல்லை. அண்டு இந்த மாதிரி வேறு ஹீரோக்களும் பண்ணியிருப்பாங்க. மேபி என் மேல் நான் பண்ணுறதுனால எனக்கு தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஸ்டில் ஏற்கனவே பண்ண மாதிரியோ இல்லை அது மாதிரி இருக்க திரும்பி பண்ணும்போது தான் சார் ரொம்ப கஷ்டம். ஏன்னா உங்களுக்கு பழைய சாயல் இல்லாமல் இருக்கணும். பட் ஒரு விஷயத்தையும் நான் பண்ணும்போது எனக்கு ஒருத்துக்கு பின்னாடி வேறு ரெஃபரன்ஸ் இருக்குது. ஓகே, என்னாச்சு க்ரீல் ஆடும்போது அது எவ்ரி டைம் ஐ கோ டு தட் கிரவுண்ட் அதை கண்டுபிடிக்க ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது. குமுதா ஹாப்பி சொல்லும்போது எவ்வளோ குமுதா டல்லாக இருந்தாலும் என் இமேஜினேஷனில் குமுதா இஸ் ஆல்வேஸ் ஹாப்பி சார். நானும் போடுதன் பாண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த உலகம் எவ்வளவு என்னவாக இருந்தாலும் சரி, வெதர் மை பேபி இஸ் ஆரி ஓகே பேபி மட்டும்தான் அவனோட ஒரே விஷயம். ஸோ அதனால் அவனுக்கு எதுவுமே தேவையில்லை. இங்கே பொறுத்த வரைக்கும் இவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பான ஊன் இருக்குது, நிறைய பிரச்சனை இருக்குது. அதெல்லாம் மறைச்சிட்டு
தான் எதுக்கு வந்திருக்கேன்னு தெரியாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் அது குக் பண்ணுறான் ஒரு ஸ்டோரியை. ஆனால் அந்த ஸ்டோரிக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய எமோஷ்னல் திங்ஸ் இருக்குது. அதை அவன் கண்ட்ரோல் பண்ணணும். ஒவ்வொரு முறையும் அதை சொல்லும்போதும் அவன் செத்துக்கிட்டே இருக்கிறான். அது அவனுக்கு ஈஸி இல்லை. பார்க்குறதுக்கு தான் அது. நீங்கள் கடைசியாக சொல்லும்போது என்ன இருக்கோ அது ஒரு முறையும் அவனுக்குள்ளே இருக்குது. அது ஒவ்வொரு முறையும் அதை ஓவர் கம் பண்ணி தான் அதை சொல்கிறான். அது அவனால் ஈஸியாக சொல்கிற விஷயம் இல்லை. ஸோ இப்படி ஒவ்வொருத்தருக்கும் பின்னாடி இது இருக்குது. இதை கால்குலேட் பண்ணி சொல்ல முடியாது. இது மக்களை அட்ராக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி சொல்ல முடியாது. சொன்னால் ரொம்ப ஃபேக்காக இருக்கும். ஸோ ஒரு விஷயத்துக்கு இல்லை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் மீ ஹவ் ஐ ப்ராக்டிஸ், நான் ஒரு விஷயத்தை டெலிவரி பண்ணால் அதோட லைஃப் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம். அதோட லைஃப் அதுக்கு என்ன ரீசன் இருக்குது அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். அதர்வைஸ் தெர் இஸ் நோ லைஃப். அது இருக்கிறதுக்கான அது சொல்கிறதுக்கான காரணம் இல்லாமல் என்னை டெலிவரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். தட்ஸ் ഓക്കെ സാർ. താങ്ക് യു സാർ. സാറിന് എന്താ ശരിക്കും ഈ ഒരു ടൈമിൽ തോന്നുന്നത്? കാരണം ദുബായിൽ ഒരു നോർമൽ പേഴ്സണായിട്ട് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ബുർജ് ഖലീഫ പോലെ വലിയ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൽ ദുബായ് മുഴുവനും നോക്കുന്ന ആളുകൾ മുഴുവനും നോക്കുന്ന നമ്മുടെ സിനിമയുടെ പോസ്റ്റേഴ്സ് വരുന്നു. ഭയങ്കര പ്രൗഡ് മൊമെൻ്റ് ആണ്. ആൻഡ് 50ാമത്തെ സിനിമ ഇറ്റ് നോട്ട് ഈസി തിങ് 50 സിനിമ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. സാറിന് ശരിക്കും ഈ ഒരു മൊമെന്റിൽ എന്താ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? சத்தியமாக நான் ஒன்றுமே நினைக்கல சார். ஏன்னா துபாயில் அது இதுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் ஷேக் ஜாயத் ரோட் சார். அதில் நான் பேப்பர் போட்டிருக்கேன் சார். நாங்கள் வந்து பார்ட் டைம் ஜாப் வந்து துபாயில் நாட் அலோட் சார். பத்தாக்கா வந்து செக் பண்ணுவாங்க சார். ஃபஸ்ட் டே போகும்போது பத்தாக்கா வந்து இல்லாமல் பிடிச்சிட்டாங்க. அப்புறம் என்னோடய பாஸ் வந்து அதுக்கு மட்டும் பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. ஏன்னா ஒரு ஜாபுக்கு வந்து இன்னொரு ஜாப் பண்ண முடியாது. அது ஃப்ரீ ஆஸ் பேப்பர். அதுக்கு அதை பெர்மிஷன் வாங்கியிருந்தாங்க. பக்கத்தில் வேறு ஒரு கம்பெனியில் நான் வேலை பார்த்துருந்தேன் சார். இந்த ரோடுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு ரோட்டில் ஒரு கம்பெனியில் போய் நான் வந்து நான் வேலை பார்த்தா ஒரு டபுள் மடங்கு சேலரிக்கு அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். அதே ரோட்டில் ஒரு கம்பெனிக்கு 1 லட்ச ரூபா சேலரிக்கு அப்ளை பண்ணி நான் அட்டன் பண்ணியிருக்கேன் சார். ஒரு அந்த வேலை கிடச்சினா அங்கே தான் சார் இருந்திருப்பேன். தட் டைம் வந்து 12,900 ருபீஸ் சேலரி போய் அப்புறம் 25,000 ருபீஸ் சேலரிக்கு வேறு ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ப்ளஸ் 1 லேக் ருபீஸ் சேலரி கிடச்சினா நான் துபாய் விட்டு வந்திருக்க மாட்டேன் சார். இப்போ நான் துபாயில் இந்த மாதிரி படத்தை நெத்தில் ஒருத்தர் எடுத்திருப்பான், வேறு யாரோ நடிச்சிருப்பாங்க, நான் அங்கே பார்த்துருப்பேன் சார். நான் இவ்வளோ அதுக்குள்ளே நடந்திருப்பேன். ஸோ லைஃப்பை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயத்தை பண்ணுறதுக்கு அது நம்ம தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அந்த லைஃப் யாரோ ஒருத்தர் சூஸ் பண்ணுது. அவங்க அந்த ஃப்ரீக்குவன்சியில் இருந்தால் அவங்களுக்கு அது கிடைக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். ஓகே, ஏதோ வகையில் என்னை அதை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன், அதனால் எனக்கு இது நடக்குதுன்னு. ஸோ நான் இதுக்குமே நான் ரெஸ்பான்சிபிளாக எடுத்துக்க மாட்டேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் மை. பட் நான் அன்றைக்கி அந்த தெருவில் இருக்கும்போது அந்த மூமெண்ட்டுக்குள்ளே இந்த மூமெண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நினைக்கும்போது தட் சர்ப்ரைசஸ் மீ. மற்றபடி அப்புறம் இந்த மோட்டிவேஷன்ஸ்லாம் உண்மையாகவே அவ்வளோ ஒர்த்து இல்லை சார். நான் வந்துட்டு நான் என் வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிறேன். என்கிட்ட யாராவது கேள்வி கேட்கும்போது என் லைஃப்லேருந்து நான் அனலைஸ் பண்ணதை நான் வெளியே சொல்கிறேன். மற்றபடி அது வந்து அதில் வந்து எந்த மோட்டிவேஷன்ஸ் இருக்கிறதா எனக்கு தெரியவே இல்லை. பட் பீயிங் அன் ஆக்டர் நான் ஒரு விஷயத்தை பேசும்போது நான் அட்ரஸ் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக சொல்ல ட்ரை பண்ணுறேன். தட்ஸ் ஆல். தட்ஸ் மை ப்ராக்டிஸ். தட்ஸ் ஆல். மற்றபடி ஐ எம் நாட் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் எனிதிங். ஐ எம் ஜஸ்ட் பி தேர் அண்ட் விட்னஸ் இட். தட்ஸ் ஆல் சார். தேங்க்யூ. சார் நம்ம